بشام واقعے میں کالعدم ٹی ٹی پی ملوث ہے۔ چینی شہریوں پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہوئی، جس پر ہمیں سخت تشویش ہے۔ سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس کافی شواہد موجود ہیں۔ دہشت گردوں کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کون سی طاقتیں چین اور پاکستان کے تعلقات خراب چاہتی ہیں۔ افغانستان میں اگر ٹی ٹی پی کا ہیڈ کوارٹر رہے گا تو تعلقات میں بہتری مشکل ہوگی۔ چینی شہریوں پر منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا۔ ابھی تک افغان عبوری حکومت سے اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ دہشت گرد افغان عبوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ افغان حکومت ذمہ داروں کو پکڑ کر سزا دے یا ہمارے حوالے کرے۔ ہم نے سرحد کی سیکیورٹی کو بھی بڑھایا۔ چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ اگلے مہینے وزیر اعظم چین کا دورہ کریں گے۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو ہر صورت پاکستان سے واپس جانا پڑے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ شام حملہ ٹی ٹی پی نے کیا، تمام شواہد موجود ہیں۔ حملے کا سارا پلان افغانستان میں بنایا گیا۔ حملے کا ٹاسک پاک چین تعلقات کو خراب کرنا تھا۔ گاڑی اور خودکش بمبار بھی افغانستان سے تیار ہوا۔ خودکش بمبار کو افغان صوبے کنڑ میں ٹریننگ دی گئی۔ 26 مارچ کو چینی انجینئرز کا قافلہ داسو جا رہا تھا۔ کار میں بیٹھے خودکش بمبار نے قافلے کے قریب خود کو اڑا لیا۔ دھماکہ خیز مواد کار کے دروازوں میں فکس کیا گیا تھا۔ حملے میں استعمال ہونے والے سلور کار کا ماڈل 2006 تھا۔ گاڑی پاکستانی نہیں، یہ کار افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئی۔ دہشت گردوں کے سہولت کار فصیح اللہ کو گرفتار کیا گیا۔ شام حملے کے مرکزی ملزم سمیت 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سربراہ نیکٹا رائے طاہر کی بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باغری کو ٹیلی فونک رابطہ۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور دیگر شخصیات کے افسوسناک انتقال پر اظہار تعزیت۔ آرمی چیف نے پاک فوج کی جانب سے مرحوم کی روح کے لیے دعا اور سوگوار خاندانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مرحوم ایرانی صدر اور وزیر خارجہ غیر معمولی رہنما اور پاکستان کے سچے دوست تھے۔ دونوں رہنماؤں اور ان کے رفقا کا جانی نقصان ناقابل تلافی ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی، ثقافتی، برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ایران کی مسلح افواج ہمیشہ ایک ساتھ کھڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر اہم کامیابی، کویت اور قطر کے سربراہان پاکستان آنے کو تیار۔ امیر کویت اور امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان میں تعینات کویت اور قطر کے سفراء کی وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقات۔ کویتی سفیر نے وزیر اعظم کو کویت کے امیر شیخ مشعل احمد الجابر الصباح کا خط پیش کیا۔ قطر کے سفیر نے بھی وزیر اعظم کو امیر قطر تمیم الحمد الثانی کا خط پیش کیا، جس میں امیر قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول کرنے کا پیغام دیا۔ امیر کویت امیر قطر کا دورہ پاکستان سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ شوبز انڈسٹری کا ایک عہد تمام۔ ٹی وی، فلم، ریڈیو، تھیٹر کے عظیم اداکار، صداکار، ہدایت کار طلعت حسین کراچی میں انتقال کر گئے۔ ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، رشتہ دار، دوستوں، سماجی اور شوبز شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ طلعت حسین کافی عرصے سے علیل اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سوگواروں میں 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، بیوہ کو چھوڑا۔ طلعت حسین 1940 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ 1967 میں پی ٹی وی سے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ اداکاری کی باقاعدہ تربیت برطانیہ سے حاصل کی۔ طلعت حسین کے مقبول ڈراموں میں ہوائیں کشکول، طارق بن زیاد شامل۔ متعدد فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ طلعت حسین نے شوبز انڈسٹری پر نصف صدی سے زائد راج کیا۔ انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ طلعت حسین کی رحلت پر پرستار غمزدہ شوبز شخصیات کا طلعت حسین کو شاندار خدمات پر خراج عقیدت۔ وزیر اعظم کا اداکار طلعت حسین کی وفات پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار۔ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ طلعت حسین ایک لیجنڈ اداکار تھے جن کی ڈائلاگ ڈیلیوری کا ایک زمانہ معترف تھا۔ پی ٹی وی، تھیٹر، فلم اور ریڈیو کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
उनकी वफात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी नहीं पुर किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस, फनी खदमात को खराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाज शख्सियात का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन में तेजी। 18,371 कारोबारी अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा ली। कराची में 5,303, लाहौर से 5,112 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। इस्लामाबाद से अब तक 1,567 ताजरों ने रजिस्टर्ड कराया। रावलपिंडी से 2,138, पिशावर से 1,534 ताजर रजिस्टर्ड हुए। कोयटा से ताजिर दोस्त स्कीम में 980 ताजर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ताजिर दोस्त स्कीम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने में अहम संग मील। ताजिर बरादरी की शराकत से टैक्स कंप्लाइंस को फ़रोग़ मिलेगा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 18 घंटे तक पहुँच गया। सरजानी टाउन, मारीपुर, औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया शदीद मुतासिर, शाह लतीफ़ टाउन, बल्दिया अलाइंस एरिया, लियाकताबाद में भी घंटों बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश पर शहरी तिलमिला उठे। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली काबिल नान बिल ना देने वाले इलाकों की बिजली मुअत्तल की जाती है। के इलेक्ट्रिक हुकाम की वजाहत। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। 15 से 18 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी परेशान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई वैस लग़ारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामलात बैठ कर हल करने पर इत्तफ़ाक़। आज दोबारा मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें रंग ले आईं। शहरियों, देहात और रफील अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और रोज़ाना हज़ारों मरीज़ मुस्तफ़ीद। कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कफ़ील अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। वज़ीर आला पंजाब। वरना पंजाब से सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुलाकात। सहाफ़ती और नुमाइंदों ने हत्या के इज़्ज़त बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर की हत्या के इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मज़ीद मुशावरत की यकीन दहानी। मुतनाज़ा शिक़ों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया जाएगा। मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। वरना पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालात में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। पीपी रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी की बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पेश। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा। अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी वफ़द का सिंध में वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स की फराहमी तेज़ करने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी की बजट मंजूरी में हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी के वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से ख्वाहिश का अदा। इस बारे हतमी फैसला सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी का जवाब। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। हुकूमत के अच्छे कामों में उनकी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हुकूमत की पीठ पीछे छुरा घूमेंगे। हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत जारी है। सियासी मफाहमत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई मौलाना के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। रियासत एक बहरान से गुजर रही है। हमारा मुकाबला दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से है। मशरकी और मगरबी सरहदों पर दबाव है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर फैसले करने चाहिए। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। 2018 के बाद पाकिस्तान के साथ
नाटक खेला गया। एक अनाड़ी को धांधली के जरिए मुल्क की चाबियां दी गई। पाकिस्तान की मुईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया गया। एक नाअहल सियासतदान की गलतियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। उनकी 4 साल हुकूमत थी, जैसे चाहते पकड़कर अंदर कर देते थे। एक शख्स अना और हसद की आग में जलता था। लैपटॉप देने पर एक सियासतदान ने हमारा मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान तीसरा बड़ा फ्रीलांसिंग करने वाला मुल्क है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन की मुखालफत पर तनकीद। सिंध को जोड़ने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे चुकी हैं। आने वाले वक्त में सारा बोझ आपके कंधे पर आएगा। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को तकसीम करने के फैसले पर मुहर लगाई। नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर दिया गया। इसके बाद लासानी बिल लाया गया, जिनकी वजह से पाकिस्तान बना उनको ज़बरदस्ती दही इलाकों में हिजरत करवाई गई। हमने 88 में हुकूमत बनाई, आपने 90 में मोर्चा बंदी की। सिंध के बजट का 97% कराची देता है, एक सिर्फ 100% बजट देने वाले दूसरी जानिब इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह तो घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चलेगा। मुल्क पर अशराफिया काबिज है, जिसके बायस मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। हम और ये अवाम इस जाली हुकूमत को कभी नहीं मान सकते। अवाम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। चंद लोगों की अना पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। मुल्क में आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। जब आइन पर कब्जा किया जाता है तो इदारे भी बर्बाद होते हैं। मुल्क भी जिसके पास जितनी ताकत है उसको उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए और करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो सबके लिए बेहतर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी के लिए नई मुश्किल तैयार। लाहौर पुलिस ने 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम की PTI रहनुमा को गिरफ्तार करने अडियाला जेल आमद। शाह महमूद कुरैशी को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर साबिक वज़ीर ख़ारजा को लाहौर मुंतकिल करने से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर मुअज़्ज़िज़ जज ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।